नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा कालिदास रहस्यर अष्टम भाग राक्षसपुरी रे कालिदास। परिवेषण परशुराम बेहेरा। थरे कालिदास देश भ्रमण रे जाई कंबोज राज्यर राजदरबार रे पहुंचिले। कंबोज राजा को तांकर परिचय देई यथाविधि सम्मान जणैले। राजा मध्य कालिदासंक पांडित्य विषय रे आगरु शुणिथिले, तेणु से कालिदासंकु यथारीति सम्मान प्रदर्शन कले। एहा परे राजा और कालिदासंक मध्य रे शास्त्र आलोचना हैला। कालिदासंकर सावलील रचना आउ असाधारण पांडित्य विषय रे सूचना पाई राजा खूब आनंदित हेले। परिशेष रे राजा तांक निज पुत्र मानंकर शिक्षक हेबा पई कालिदासंकु अनुरोध कले। कालिदास राजांक कथारे सम्मति जणै शिक्षकता आरंभ कले। प्रत्येक दिन कालिदास पिलामानंकु पढ़ौथिबा समय रे गोटिए श्लोक नियमित शिक्षा दियंती, यथा पाठ पुत्र सदा नित्यं अक्षरं हृदय क्रूरं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा सिना पूजा पाए आपणा देश रे, कवि पूजा पाउथाए देश विदेश रे। ए कथा क्रमे क्रमे राजांक कानरे पड़िला। प्रत्येक दिन ए भली शिक्षा पुत्र मानकु दिया जाउथिबारु राजा कालिदासंक उपरे खूब रागी गले। कालिदास खूब अहंकारी बोली राजा अनुभव कले। तेणु तांकु उचित शिक्षा देबा पई भाबी जंगल मध्यरे लौह शिकुली द्वारा बांधी फिंगी देबा पई अनुचर मानकु आदेश देले। राजांक आदेश मानि अनुचर माने कालिदासंक हाथ गोड़रे बेड़ी पकई जंगल मध्यरे पकई देई आसिले। विधाता जहा भाग्ୟରେ लिखिछि ताहा तो अकाट्य। तेणु कालिदास हिंस्र जंतु मानक भୟରେ निज जीवन प्रति ममता तुटै निस्सहाय होई पड़ी रही थांती। कथारे अछि, जाहाकु रखिबे अनंत कि करि पारे बलवंत। एहा परे एमिति घटिला, जेउठारे कालिदास असहाय अवस्थारे पड़ी रहिथिले सेठी गोटे विशाल गछ उपरे दुईटी राक्षस रहुथिले। सेमानंक भितरे जुक्ति तर्क चली थाए। कालिदास सबु शुणुथांती। गोटिए राक्षस कहूथाए, माघ मासरे अधिक शीत हुए, किंतु आउ गोटे राक्षस कहूथाए, ना 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 वर्षा काल रे अधिक शीत हुए। दुई जनकर एमिति जुक्ति तर्क क्रमे क्रमे हाताहाती पर्यंत गला। कौनसी प्रकारे यार समाधान करि न पारि से दुहे कौनसी एक मनिषर साहाय्य नबा पई एकमत हेले। एई सिद्धांत कालिदास शुणिबा मात्रे सेमती बंधन अवस्थारे पाटी करी कही उठिले, माघ मेघ द्वयं मध्ये जत्र बहति मरुतः तत्रं शीत बीजनियात माघैरपि मेघैरपि। अर्थात शीत हेबाटा पवन उपर निर्भर करे। माघ मासरे पवन बहिले शीत हुए, आउ वर्षा दिने पवन बहिले भी शीत हेइथाए। पवनर मात्रा जेते अधिक हुए सेते सेते शीत अनुभूत हुए। कालिदासंक निष्पत्ति न्यायसंगत थिला। ए कथा शुणु शुणु राक्षस दी जण भारी खुशी हेई गले। से आसी देखंती कालिदास हाथ गोड़ बंधा हेई पड़िचंती। से राक्षस दी जण तांकु सांगे सांगे बंधन मुक्त करिदेले। सेमाने कालिदासंक बुद्धि आउ ज्ञान को प्रशंसा करी तांकु असुर कुलर राजा करिबाकू मनस्थ कले। कारण बेले बेले राक्षस मानंकर नाना कारणरू झगड़ार सूत्रपात हेई शेषरे बड़ धरणर युद्धरे परिणत होइथाए। से गुड़िक मेंटेइबा पई कौनसी दानव कूल द्वारा संभव हो नथिला। जदि कालिदासंक परि जणे बुद्धिमान व्यक्ति थिबे तेबे एमिति समस्या आउ केबे उपजीव नाही। एमिति चिंता करी सेमाने कालिदासंकु राजा हबा पई अनुरोध कले। कालिदास सेमानंक कथारे राजी हेई गले। तापरे राक्षस माने कालिदासंकु नेई सेमानंक राज्य रे राजा करैले। सेठारे कालिदास राजा हेई महा आनंदरे राजुति करिबाकू लागिले। तेणे कालिदासंकर अनुपस्थिति रे विक्रमादित्यंक राजसभारे भालेणी पड़िलाणी। राजा खूब व्यस्त हेई तांकु खोजिबा पई लोक पठेइलेणी। कालिदासंक बिना राजा विक्रमादित्यंकु दिन गुड़िक विष विष परि लागुथाए। अनुचर माने शेषरे बुली बुली कालिदासंक संधान पाइले एवं कालिदास सेठारे राजा हेइथिबार खबर राजा विक्रमादित्यंकु जणैले। राजा यह शुणिबा मात्रे कालिदासंक निकटरे उपस्थित होई राज्य भितर प्रवेश करिबा पई अनुमति मागिले। कालिदास राजा विक्रमादित्यंकर आगमनर खबर पाई
ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଆଉ କେତୋଟି ଦିନ ପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନରେ ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଦିନେ ରାଜା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ କି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ତାହା ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବୁ। କାଳିଦାସ କହିଲେ, ବନେ ରଣେ ଶତ୍ରୁ ଜଳଗ୍ନି ମଧ୍ୟେ ମହାର୍ଣବେ ପର୍ବତମସ୍ତକେଷୁ ସୁପ୍ତଂ ପ୍ରମତ ବିଷମଂ ସ୍ଥିତବା ରକ୍ଷତି ପୁଣ୍ୟାନି ପୁରାବୃତ୍ତାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କୃତପୁଣ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବଣ, ରଣ, ଶତ୍ରୁ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ସାଗର, ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଣିଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିପଦ ସମୟରେ, ଏପରିକି ମତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୃତପୁଣ୍ୟ ତାକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥା, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ ନ ଶୁଣେଇ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଶୁଣେଇ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦିତ କର। ଏଥର କାଳିଦାସ ନିଜର ଭ୍ରମଣ କଥା ଶୁଣେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ବୋଜ ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ସହିତ ତାଙ୍କ ମୂର୍ଖତାର କଥା କାଳିଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ସେ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ କାଳିଦାସକୁ ସେ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ, ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ କମ୍ବୋଜ ରାଜା ଏପରି ଅବସ୍ଥା କରିଛି। ରାଜା ଏସବୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ନିଜର ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ କମ୍ବୋଜ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ବୋଜ ରାଜା ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର କୁକର୍ମର ଫଳ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ତେଣୁ ସେ କାଳିଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ସନ୍ଧି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖଣ୍ଡିଏ ସାଙ୍କେତିକ ପତ୍ର ଲେଖି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥା ସମୟରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସସମ୍ମାନେ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସନ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କମ୍ବୋଜ ରାଜା ଦେଇଥିବା ସାଙ୍କେତିକ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏଥିରୁ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାଳିଦାସ ତାହା ପାଠ କଲେ। ଆଷ୍ଟ ହାଟକ କୋଟୟ ମାନବତ ମୁକ୍ତା ଫଳାନାଙ୍ଗ ତୁଳାହା ପଞ୍ଚାଶତ ମଧୁଗନ୍ଧ ଲୁବୁଧ ମଧୁପୈହି ସଂଶୋଭିତା ସିନ୍ଦୁରାହା ଆଶ୍ୱାନାଂ ତ୍ରିଶତ ତଥୈବ ଚତୁରଂ ପନ୍ୟଙ୍ଗନାନାଙ୍ଗତଂ ଶ୍ରୀମଦ ବିକ୍ରମ ଭୂମି ପାତ୍ର ଭବତା ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଟ ପ୍ରେକ୍ଷିତମ୍। କାଳିଦାସ ଏହାର ଅର୍ଥ କଲେ, 8 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, 93 କୋଟି ମୁକ୍ତାହାର, 500 ମଧୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହସ୍ତି, 300 ଘୋଟକ ଏବଂ 400 ନର୍ତ୍ତକୀ ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ କରାଗଲା। ସେହି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ବୋଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସନ୍ଧିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜସଭାରେ ରାକ୍ଷସୀ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜସଭାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ଆସନରେ ବସିଗଲେଣି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ ଆସି ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ତନ୍ମଷ୍ଟଂ, ଏହି ପାଦଟିକୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୂରଣ କରି ମୋତେ କୁହ। ଯଦି ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନ ପାରିବ ତେବେ ତୁମକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛି। ତା ନହେଲେ ଏଇଠି ଯେତେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବସିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ଏତିକି କହି ରାକ୍ଷସୀ ତା ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲା। ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହାର ପାଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଳିଦାସ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଏ କଥାରେ କିଛି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। କାଳିଦାସ ଭାବିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖୁଥାନ୍ତି।
ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥାନ୍ତି ଯେ ଆଉ କେହି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତୁ କି ନ ପାରନ୍ତୁ, କାଳିଦାସ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ। ତଥାପି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଦ ପୂରଣ କରିବାର ଭାର ଦେଇ ସଭା ସାଙ୍ଗ କଲେ। ସେଦିନ କାଳିଦାସ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲୁକା ଉପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବାଲୁକା ଉପରେ କଣ୍ଟକ ଭରା କୁଶବୁଦା ସବୁ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଫୋଡ଼ି ହେବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଝରୁଥାଏ। ସେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସୁଥାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାଳିଦାସଙ୍କ ମନରେ ଦୟାଭାବ ଜାତ ହେଲା। ସେ ନିଜ ପାଦରୁ ଜୋତା ହଳକ ବାହାର କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହା ପାଇ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଆରାମରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ କଣ୍ଟକିତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। କାଳିଦାସ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ପଥିକଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦେବ ପ୍ରେରିତ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କାଳିଦାସ ସେହି ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ଆରୋହଣ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ସେହି ରାକ୍ଷସୀର ପାଦ ପୂରଣ କଥାଟି ତାଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠୁ କାଳିଦାସ ମନେ ପକେଇଲେ, ରାକ୍ଷସୀ କହିଥିଲା ତନ୍ମଷ୍ଟଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ନଷ୍ଟ। କାଳିଦାସ ପାଦ ପୂରଣ କରି ଶ୍ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରାକ୍ଷସୀ 7 ଦିନ ପରେ ଆସି ପୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ କବି କାଳିଦାସ କହିଲେ, ଉପାନହତ୍ସ ମହାଦତ୍ତା ବିପ୍ରାୟ କୁଶକଣ୍ଟକେ ତେ ନାହଂ ତୁରଗାରୁଢ଼ଂ ତନ୍ମଷ୍ଟଂ ଯତ୍ର ବିୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁଶକଣ୍ଟକ ଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଜମିକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ ଚର୍ମପାଦୁକା ଦେଇଥିଲି, ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳରୁ ମୁଁ ଅଶ୍ୱ ଆରୋହଣ କଲି। ଏଣୁ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଯେ ଯାହା ଦାନ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ। ଏଣୁ ଯାହା ଦାନ କରା ନ ହୁଏ ବା ଯାହା କେବେ କାହାକୁ ଦିଆ ନଯାଏ ତାହା ନଷ୍ଟରେ ଗଣା ହୁଏ। ଶ୍ଲୋକଟିର ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ରାକ୍ଷସୀ ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଏହାପରେ ରାକ୍ଷସୀର ତ ମନ ଲାଗିଛି। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇ ରାଜଦରବାରରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସୀ ଆସି ପୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପୂର୍ବଥର ଜାଣିପାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ସଭାମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ, ତମ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କୁହ। ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ମୁଁ ଶ୍ଲୋକଟିର ଶେଷ ପଦଟି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାର ପୂର୍ବ ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ କହିବେ। ଏତିକି କହି ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, କନକ ଲତିକା ବା କିମ ବଳା, ଏହାକୁ ପୂରଣ କରି ମୋତେ କହିବ। ତା ନହେଲେ ଏଇଠି ଯେତେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବସିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ କବି କାଳିଦାସ ପାଦଟିକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଟିକିଏ ହସିଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରପୃଜ୍ୟତେ ନାପି ଦୂରା ପ୍ରଭୃତି ସନ୍ତିଷ୍ଟ ମାନେ କବି କାଳିଦାସ। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ନିଶାଚରୀ, କବି କାଳିଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବାସନା କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତୁମ ମନରେ ଆଉ କେବେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ପ୍ରଭାତସ୍ୟ ଘନ ସେବଂ ଗର୍ଜନେ କିମୁ ପୌରସଂ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରଦାନେନ ଫଳେନ ପରିଜୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ପଣ୍ଡିତେ, ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ମେଘ ଗର୍ଜନ ପରି ବୃଥା ଗର୍ଜନ କଲେ କି ପୌରୁଷ ହେବ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କଲେ ତୁମର ଉଚିତ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଳିଦାସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦ ପୂରଣ କରି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କିମ୍ ଇନ୍ଦୁ କିମ୍ ପଦ୍ମ କି ସୁମୁକୁର ବିମ୍ବମ୍ କି ସୁମୁଖମ୍ କିମ୍ ଅବ୍ଜେ କିଂ ମୀନୋ କିମୁଂ ମଦନ ବାଣଂ କିମୁ ଦୃଶ୍ୟେ ନଗୌ ବା ଗୁଚ୍ଛୌ ବା କନକଲସୌ ବା କି ମୁକୁରଂ ତଡ଼ିଦ୍ଦତାରା ବା କନକଲତିକା ବା କିମ ବଳା। ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ କବି ଜଣେ ସଦ୍ୟସ୍ନାତା ନବଯୁବତୀର କମନୀୟ କାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଅସୀମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଇନ୍ଦୁ ନା ପଦ୍ମ କିମ୍ବା ଦର୍ପଣ ବିମ୍ବ ଅଥବା ମୁଖ? ଏହା କ'ଣ କମଳ ଯୁଗଳ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଦୁଇଟି ବା ଏଇ ନାରୀର ଚାହାଣୀ କନକ ଲତିକା ବା କିମବଳା? ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ନାରୀର ମୁଖ କ'ଣ ସୌଦାମିନୀ ବା ବିଦ୍ୟୁତଲତା ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ? କାଳିଦାସଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି
ରାକ୍ଷସୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ଫେରିଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇ ବହୁ ଧନରତ୍ନ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।